नमस्कार साथी मित्रों, एग्जाम साथी चैनल में आप सबनु हार्दिक स्वागत है। आज आपणे तमारी समक्ष पीटीसी एटले के डीएलईडी में जेमणे पण फॉर्म भर्या था एटले के 10मी जून सुधी 10मी जून 2025 सुधी घणा बधा उम्मीदवारों फॉर्म भरी दीधा था। तो आ उम्मीदवारों मेरिट लिस्ट आवी गयुं छे। तो आपणे आ विडियो में मेरिट लिस्ट कई रीते जोवुं, क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूर पड़शे, प्रवेश क्यारे मळशे अने आगळनी शुं प्रक्रिया छे, तमाम वातो करशुं। तो आ विडियो अंत सुधी अचूक जो। साथ एग्जाम साथी चैनल जरूर सब्सक्राइब करो। वीडियो पसंद पड़े तो लाइक अचूक आपी शको छो। साथ आपणुं वॉट्सएप ग्रुप पण पीटीसी माटे चाले छे, तो एनी लिंक पण मूकी देशुं, तो ए ग्रुप में पण जोड़ाई शको छो, जेना लीधे तमारा जे पण प्रश्नो छे एनुं समाधान थई शके। तो सौ प्रथम जे पीटीसी डीएल छे एनुं मेरिट लिस्ट जाहिर थई गयुं छे। हवे क्यां जाहिर थयुं छे? तो आ जे मेरिट लिस्ट छे ए तमे जे कॉलेजमां प्रवेश लीधो तो ए कॉलेजना नोटिस बोर्ड पर जाहिर थयुं छे। એટલે કે ત્યાં બોર્ડ હોય અને બોર્ડમાં અલગ અલગ ડોક્યુમેન્ટ ચોંટાડેલા હોય, કાં તો એની પીડીએફ બીજી હોય અને ક્લિપ મારીને ચોંટાડેલી હોય। તો આ જે કોલેજમાં તમે પ્રવેશ લીધો છે એના નોટિસ બોર્ડ પર આ તમે મેરિટ લિસ્ટ જોઈ શકશો। તો એ જોવા માટે તમારી પાસે ત્રણ રીત છે। કાં તો એ જે પીડીએફ છે ત્યાં કોઈ મિત્ર ફ્રેન્ડ હોય तो एना मार्फते तमे फोटो मंगावी शको छो। बीजी रीत छे कॉलेजनो तमारी पासे कोई कॉन्टेक्ट होय तो कॉलेजवाळा जे पीडीएफ बनावी होय ए पीडीएफ तमने मोकली शके छे। अने तीजी रीत छे तमारो कोई मित्र होय तो तमे वाय वॉट्सएप करी शको छो। तो आ त्रण रीत छे। तो मेरिट लिस्ट क्यारे जाहिर थयुं छे? तो 12मी जून 2025 ना रोज जाहिर थई गयुं छे। तो आ त्रण रीतमांथी जे पण रीत तमने पसंद होय ए रीते तमे मंगावी शको छो। साथे आ काम चलाऊ मेरिट लिस्ट छे। तो आनो मतलब ए छे कि मेरिट में तमे कया क्रमे छो, ए कॉलेज में तमने प्रवेश मळशे कि नहीं मळे ए तमे कई रीते नक्की करशो। तो जे सीटो कॉलेज में दाखला तरीके रणुजनी कॉलेज छे तो त्यां 100 सीटों छे, दाखला तरीके 99 फॉर्म भराय तो बधाने प्रवेश मळवानो चांस छे, शक्यता छे। तो आ रीते कोई कॉलेज छे, दाखला तरीके हळवदनी कॉलेज छे तो तक्षशिला पीटीसी कॉलेज हळवदनी आ मेरिट यादी छे। तो अहीं मेरिट में दाखला तरीके तमे जोई शको छो 393 फॉर्म भराया छे। तो हवे आ जे तक्षशिलानी पीटीसी कॉलेज छे त्यां दाखला तरीके 100 जग्याओ होय तो अहीं मात्र 100 जनने एडमिशन मळे अने बाकीना बधा जे छे एमने एडमिशन न मळे एवुं बनी शके छे। तो आ रीते तमे एडमिशननी प्रक्रिया नक्की करी शकशो। साथे एक बीजी रीत छे तमे टकावारी प्रमाणे। तो दाखला तरीके हळवदमां 100 सीटों होय तो एमां 27 सीटों ओबीसी कैटेगरी माटे अनामत होय। केटली सीटों? तो कि 27 जणा ओबीसी वाळाने मळी शके छे। पछी त्यारबाद जे एससी कैटेगरीना छे एमना माटे 7% सीटों एटले के 100 मांथी 7 अनामत होय। 200 जग्या होय तो 14 अनामत होय। पछी एसटी कैटेगरी है तो एसटी कैटेगरी माटे 15% सीटों अनामत होय एटले के 100 मांथी 15 जग्याओ एमने मळे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो एमने माटे 10% सीटों अनामत होय एटले के 100 मांथी 10 एमने मळे। 200 होय तो 20 मळे। 300 सीटों होय तो 30 मळे। तो आ रीते अनामतनी कामगीरी थती होय छे। साथे आ जे सीटों होय छे एमांथी महिलाओ 33% अनामत होय छे। तो दाखला तरीके ओबीसीनी 27 सीटों 100 मांथी छे तो एमां 9 सीटों महिलाओने मळती होय छे। तो आ रीते अनामत काढेલું હોય છે। હવે તમે કામચલાઉ મેરિટ યાદીના આધારે નક્કી કરી શકો છો કે તમને કઈ કોલેજમાં પ્રવેશ મળશે કે નહીં મળે। તો દરેક કોલેજ વાઇઝ આ રીતે મેરિટ યાદી અલગ આવી છે। તો આ રીતે તમારે કોલેજમાં રૂબરૂ જઈને જોઈ શકો છો, કાં તો પીડીએફ કે વોટ્સએપ મારફતે એ કોલેજ દ્વારા તમે મંગાવીને જોઈ શકો છો, કાં તો મિત્ર એ કોલેજ નજીક રહેતો હોય તો તમે મંગાવી શકો છો। તો આ પ્રોસેસ છે મંગાવવાની। હવે બીજી વાત કરી લઉં કે असल डॉक्यूमेंट जमा करावा माटे तमारे 18 तारीख सुधी 18 जून 2025 सुधी छेल्ली तारीख है। तो आ काम चलाऊ मेरिट यादी है एटले के तमारे एडमिशन लेवुं हशे तो असल डॉक्यूमेंट जे ते कॉलेज में जमा करावा पड़शे। एना माटे तमारी पासे 6 दिवस है। आजनी 12 तारीख है, दिवस जतो रह्यो छे तो हवे 6 दिवस वध्या छे। एमां पण जे कॉलेजना चालू दिवसों छे, भणवाना दिवसों छे शैक्षणिक, ए दिवसों दरमियान ज चालू हशे। तो वच्चे रविवार एकाद आवी शके छे। तो आ रीते तमारी पासे 5 दिवस है। तो आ दिवस दरमियान तमारे जे ते कॉलेज में रूबरू जईने असल डॉक्यूमेंट तमारे जमा करावाना छे।
તો આ રીતે તમને એડમિશન મળશે. હવે કયા અસલ ડોક્યુમેન્ટ જોઈશે એની વાત આપણે અગાઉના વિડીયોમાં કરી લીધી છે, છતાં આ વિડીયોમાં પણ આપણે કરી લઈશું. તો કયા ડોક્યુમેન્ટ જરૂર પડશે એની આપણે ફરીથી વાત કરી લઈએ છીએ. તો અસલ ડોક્યુમેન્ટ માંગશે, તો સાથે એની કોપી પણ જોડે રાખજો. એક વખત તમે જમા કરાવી દીધા છે પણ કદાચ ફરીથી માંગે તો HSCની માર્કશીટ છે, ટ્રાયલ સર્ટિફિકેટ છે એટલે કે HSCનું, પછી LC છે એટલે કે શાળા છોડ્યાનું પ્રમાણપત્ર, જાતિનું પ્રમાણપત્ર છે એટલે કે SC કેટેગરી છે, ST કેટેગરી છે, OBC કેટેગરી છે, EWS કેટેગરી છે. તો આ ચારેય કેટેગરીની જાતિનું પ્રમાણપત્રની જરૂર પડે. જે ઓપન કેટેગરી છે, જનરલ છે, એમને જાતિના પ્રમાણપત્રની જરૂર ના પડે. પછી દિવ્યાંગ કોઈ હોય ઉમેદવાર તો દિવ્યાંગ સર્ટિફિકેટની જરૂર પડે. નોન ક્રિમિનલ સર્ટિફિકેટ જે છે OBC કેટેગરીના ઉમેદવાર છે તો એમને નોન ક્રિમિનલ સર્ટિફિકેટની જરૂર પડે. EWS કેટેગરીના જે ઉમેદવાર છે તો એમને EWS સર્ટિફિકેટની જરૂર પડે. તો આ આવક માટેનું છે. પછી પ્રવેશ ફોર્મ, તો પ્રવેશ ફોર્મની કદાચ જરૂર નહીં પડે, પરંતુ એમની પાસે તમારું લિસ્ટ હશે. સાથે જે SSC છે એટલે કે ધોરણ 10ની માર્કશીટ છે એની પણ જરૂર પડે છે, એ પણ માંગે છે. અને ધોરણ 10નું ટ્રાયલ સર્ટિફિકેટ અને એક ધોરણ 10નું જન્મ તારીખ લખેલું હોય છે એ સર્ટિફિકેટ તમારી પાસે હોય તો એ પણ તમે જમા કરાવી શકો છો. પણ LCમાં જન્મ તારીખ લખેલી હોય છે તો પેલું ના હોય તો પણ ચાલે. તો આટલા ડોક્યુમેન્ટ જરૂર પડે છે. સાથે વધારે ડોક્યુમેન્ટ હોય તો એમાં ફોટાની જરૂર પડશે. તો આ બધા અસલ ડોક્યુમેન્ટની જરૂર પડશે એટલે કે આટલા ડોક્યુમેન્ટ તૈયાર રાખજો. સાથે જે સાયન્સના વિદ્યાર્થીઓ છે એમના માટે 10% અનામત હોય છે એટલે કે 10% PTCમાં સીટો મળતી હોય છે. તો આ રીતની પ્રોસેસ છે. હવે ભણવાનું ક્યારે ચાલુ થશે તો 18 તારીખ સુધી ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશનની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થશે એટલે કે અસલ ડોક્યુમેન્ટ જમા થશે. એના બાદ જે ફાઇનલ મેરિટ લિસ્ટ છે એ PTCનું જે તે કોલેજ નોટિસ બોર્ડ છે ત્યાં ફાઇનલ મેરિટ લિસ્ટ આવશે અને કોને એડમિશન પ્રવેશ મળ્યો છે એ પ્રમાણે તમને કોલ કરીને બોલાવશે કે પ્રવેશ લેવા આવો અને ભણવાનું ચાલુ. તો ભણવાનું ચાલુ છે એ 18 તારીખ પછી એકાદ અઠવાડિયામાં થઈ જશે. તો આ રીતની પ્રોસેસ છે. સાથે 18 તારીખ સુધી તમારે ડોક્યુમેન્ટ અસલ જમા કરાવવાના છે. તો અસલ જમા કરાવવા જાઓ ત્યારે ફી બાબતે તમારા મનમાં કોઈ પ્રશ્ન હોય તો પૂછી લેજો. પછી રહેવા બાબતે કોઈ પ્રશ્ન હોય તો પૂછી લેજો. તો આ કોલેજનો કોન્ટેક્ટ કરશો તો બધી જ માહિતી મળશે. તો આપ સૌનો આભાર. થેન્ક યુ વેરી મચ. એક્ઝામ સાથી ચેનલ જરૂર સબસ્ક્રાઈબ કરો. સાથે PTCનું જે ગ્રુપ છે એની લિંક હું તમને મૂકું છું. તો આ રીતે તમને મદદ મળશે અને જે મેરિટ લિસ્ટ એ ગ્રુપમાં પડ્યા છે એ પણ તમને મળી જશે. તો એ પણ તમે જોઈ શકો છો. સાથે આ તમે PTC કોલેજ નોટિસ બોર્ડ જોશો તો આ રીતે મેરિટ લિસ્ટ કટ ઓફ કેટલું જોયું છે એવું પણ તમે જોઈ શકશો. તો આવું હોય તો એ પણ જોઈ લેજો. એટલે કે જ્યાં ઓછા ફોર્મ ભરાયા છે ત્યાં સીધું કટ ઓફ જાહેર કરી શકે છે. તો આ રણુજનું છે એટલે કે પાટણમાં જે કોલેજ છે એનું. તો સાયન્સમાં 79, ઓપનમાં 79.67, SC કેટેગરી 72.46, STમાં 48.31, OBCનું 74.62, EWS કેટેગરીનું 76.92 અટક્યું છે. હવે જે જનરલ એટલે કે સાયન્સ સિવાયના જે આર્ટ્સ અને કોમર્સવાળા PTCવાળા છે એમનું મેરિટ ઓપનમાં 88.71, SCમાં 85.29, STમાં 50.43, OBCમાં 87.14, EWS કેટેગરીમાં 85.86. તો આ રીતે જે PH છે તો દિવ્યાંગ ઉમેદવારો 72 અટક્યું છે. ઉત્તર બુનિયાદનું 89.38. તો આ રીતે મેરિટ અટક્યું છે. હવે આ એક જ કોલેજ માટે છે તો દરેક કોલેજ માટે આ રીતે અલગ માહિતી હશે તો તમે રૂબરૂ જઈને મેળવી શકો છો, કાં તો ફોન કોન્ટેક્ટ કે વાયા મેળવી શકો છો. તો આ જે વિજ્ઞાન પ્રવાહવાળા છે સિંહ મોદી બુનિયાદ મિશ્ર અધ્યાપન મંદિર રણુજ તાલુકો પાટણ. તો આ સાયન્સવાળાનું મેરિટ લિસ્ટ છે. તો આ રીતે તમે મેરિટ લિસ્ટ પણ જોઈ શકો છો. સાથે નીચે સૂચનાઓ પણ લખેલી છે એ પણ જોઈ શકો છો કે ઉપરોક્ત કામ ચલાવ મેરિટ યાદીમાં સતી ભૂલ જણાય તો દિન 2માં કાર્યાલયના આધાર પુરાવા સાથે લેખિત રજૂઆત કરવી. એટલે કે તમારા મેરિટ લિસ્ટ જે ટકાવારી લખી છે એમાં કોઈ ભૂલ હોય તો તમે સુધારા માટે માર્કશીટ જે છે એ રજૂ કરી શકો છો અને અરજી કરી શકો છો. બીજું છે ઉપરોક્ત મેરિટ યાદીમાં આવેલ ઉમેદવારોએ 18 જૂન 2025 સુધી અસલ તમામ પ્રમાણપત્રો જમા કરાવવાના રહેશે. સાથે સમય મર્યાદા બાદ તમે
પ્રવેશ રદ કરવામાં આવશે, એટલે કે સમય મર્યાદા 18 તારીખની છે, એના પછી આવશો તો તમારો પ્રવેશ રદ કરવામાં આવશે. સાથે પ્રવેશ પત્ર સ્વીકારવાનો જે સમય છે 9 થી 12નો છે. તો આ રીતે દરેક કોલેજનો અલગ અલગ હશે, તો એ પણ તમે પૂછી લેજો કે કયો સમય છે. જે નોટિસ બોર્ડ છે રણુજવાળું, આ જે જનરલ સામાન્ય પ્રવાહના એટલે કે જે આર્ટ્સવાળા વિદ્યાર્થીઓ પીટીસીનું ફોર્મ ભર્યું છે એમના માટે છે. તો એમનું મેરિટ તમે જોઈ શકો છો. તો આ રીતનું અટકેલું છે. તો રણુજમાં જે જગ્યાઓ ઓછી છે, પણ અત્યારે જેટલા પણ ફોર્મ ભરાય છે તમામનું મેરિટ લિસ્ટ છે એ આવી ગયું છે. તો આ રીતે તમે આ માહિતી છે એ જોઈ શકો છો. સાથે આપણું જે ગ્રુપ છે એનો કોન્ટેક્ટ કરજો, ગ્રુપના ટચમાં રહેજો, એટલે કે આજુબાજુ વિદ્યાર્થીઓ એડ થશે તો તમને વાયા મળી જશે. તો આપ સૌનો આભાર. થેન્ક યુ વેરી મચ. સાથે વિડીયો પસંદ પડે તો લાઇક અચૂક કરી શકો છો. સાથે આવો વિડીયો મળતા રહે એના માટે નોટિફિકેશન બેલ એક્ટિવ કરી શકો છો. ઉપરાંત એક્ઝામ સાથી ચેનલ જરૂર સબસ્ક્રાઈબ કરો, જેના લીધે આવી ઉપયોગી માહિતી મળતી રહે. થેન્ક યુ વેરી મચ.